पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग्य जीवन दे विच स्वागत करती हाँ। जिंदगी जीण लई आर्ट ऑफ लिविंग बारे जानना या आर्ट ऑफ लिविंग की है इनू पहचानना बहुत जरूरी है। जिंदगी जीण दी कला की है आर्ट ऑफ लिविंग, इस खास विषय ते अज गलबात करांगे। ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर अरविंदर कौर, जिन्हां नूं असीं डॉक्टर ऑफ लाइफ के नां तो भी जानते हैं, ते प्यार नाल इन्हां नूं असीं टाइटल क्वीन भी कहते हैं। बहुत बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं भी पंजाब वन दे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ जी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं खास तौर पर तुहाडे इंट्रोडक्शन दे विच क्या है कि तुहानूं प्यार नाल असीं टाइटल क्वीन भी कहते हैं कि अक्सर तुसीं बहुत सारे टाइटल्स जिहड़े है वो जितदे हो, है ना। तुसीं हमेशा खुश रहंदे हो, तुहाडी ऑरा इन्नी पॉजिटिव है कि तुहाडे कोल बैठ के मैनूं भी बहुत वधिया महसूस होता है। थैंक यू। ते क्यों ना पहले यही जानिए कि आर्ट ऑफ लिविंग ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਿਪ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ठीक है। कहते ये तो नीयत की बात होती है साहिब, महफिल में हर कोई शराबी और मस्जिद में हर कोई नमाजी नहीं होता। ठीक है। सारे नीतां दे सौदे हुंदे जे इत्थे कहंदे ने मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली गल है। बस नीयत साफ रखी दी हुंदी है, एफर्ट्स 100 चो 200% पाई दे। प्लस एक जिहड़ी सीक्रेट टिप मैं तुहानूं दस्सिया वो ये है कि लोग काम करते अपनी आउटलुक ते, जिस तरह कोई इवेंट है, सपोज बैसाखी होली दिवाली या कुछ होंदे रहिंदे हैं, क्वीन च हुंदे ते लेडीज़ देखती है कि मैं बस आउटलुक सोनी भी मैं स्मार्ट किवें लगा, वधिया महंगा सूट पा लेना है ना, अपना हेयर डू ये वो सब मेकअप शेकअप ते ध्यान देंदियां ने, बट इनर वर्क ते जो कि एक सीक्रेट टिप है मैं उल्टा कर दी जी, है ना। मैं ठीक है मैचिंग सूट है, मैं पुराना भी सूट कट के पा लैंदी है ना, कोई मेकअप मुकअप ते आप जिद्दां दा आंदा है, मैनूं बिल्कुल नहीं आंदा हैगा, थोड़ा बहुत मेरी बेटी तुहानूं पता कर लैंदी है जी। मतलब ये मेरे वास्ते सैकेंडरी चीज़ां ने। मैं किते ते मेन वर्क करदी हां इनर वर्क कि जजिस किस तरह के क्वेश्चंस पूछणगे, मेरी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए है, मेरी परफॉर्मेंस किस तरह की होनी चाहिए है, मेरा टैलेंट राउंड किस तरह का जाना चाहिए है। मैं इनर वर्क करती हाँ, लोग आउटर वर्क करते हैं। ये मेरी सीक्रेट टिप है। यानी आर्ट ऑफ लिविंग दा पहला एक जेड़ा उसूल है वो है कि इनर वर्क जी, इनर वर्क करो, जिन्हों आप हौली हौली अगे वध के कह सकते हैं। सोल वर्क ते तुसीं आ जाते हो। अल्टीमेटली इन्हां चीज़ां नाल ही पर्सनैलिटी कम्स विद इन। मैं अगे भी कहा सी पर्सनैलिटी का निखार तुहाडा यही चीज़ां नाल आंदा है जी। बड़ी मेरी सीक्रेट टिप हैगी है, जिहड़ी कि हर बारी ही जित जानी हाँ। शायद मेरा ओरा जजिस दूरों ही पहचान जाते हैं। मतलब मैं हासे की गल दसदी हाँ, कोई भी इवेंट जानी है मेगा जी, लोग कहते हैं डिंपल आ गई हुण बस ये नहीं जित जाना, पता नहीं मेरा ओरा ही है कि उन्होंने मूँह चों ये गल निकलती है, बट आई इंजॉय माई लाइफ जी। जिंदगी नूं इंजॉय करना चाहिए, यही है आर्ट ऑफ लिविंग। पर असी ये भी देखिया है कि अपने सर्कल दे विच है ना, सबके सर्कल दे विच इदां दे लोग हुंदे ने कि जिहड़े अपनी जिंदगी नूं इंजॉय नहीं करते है ना। असी उन्हां नूं देख पा रहे हैं कि अपनी जिंदगी नूं इंजॉय कर सकते ने, वो सब कुछ उन्हां कोल हैगा है, पर अपनी जिंदगी नूं इंजॉय नहीं कर पा रहे। की असी उन्हां नूं ठीक राह ते लिया सकते हैं? बिल्कुल लिया सकते हैं नहीं, पर असी कोशिश तो मेगा जी जरूर कर ही सकते हैं ना जी जी। ठीक है। क्योंकि जिन्नी भी उन्होंने अंदर या लोगों तो एक्वायर्ड नैगेटिविटी उन्होंने अंदर गई है, या उन्होंने अपनी कुछ हैबिट कह लो कि परवरिश की भी जिस तरह गल हुई है, मतलब जितों भी नैगेटिविटी उन्होंने अंदर है उन्होंने हौली हौली रिप्लेस करते हुए पॉजिटिविटी नाल उन्होंने नाल बैठिए। अगर तो तुहाडे फ्रेंड सर्कल ने फिर तो तुसीं ओपनली उन्होंने लोगों के नाल बैठते ही होवोगे, गल्लां भी एक्सचेंज होंदियां ने है ना, शेयरिंग्स करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट च होंदे है, वो शेयरिंग्स भी करना पसंद नहीं करते। उत्थे जिस तक कि हुण रस्ता ही नहीं खुलेगा तो तुहानूं कुछ पता ही नहीं चल पाएगा अगले की परसनैलिटी है कि उत्थे औखा हो जाता है। पर अगला आप कहे कि मैं चेंज होना चाहना वा, मैनूं इस चीज़ तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब नैगेटिव कोई मैनूं नोटिस नहीं करता, कुछ अपने अंदरों ही लगता है कि ग्रोथ रुकी हुई है, सैल्फ अवेयरनेस नहीं है, उत्थे तुसीं हेल्प कर सकते हो जी। बिल्कुल ठीक गल है। लोग अगे आन ते बहुत जरूरी है कि लोगों की मैं तो चाहनी हाँ, देखो एज अ मोटिवेटर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरा ये पहला फर्ज बन जाता है मेगा जी कि लोगों के अंदरों मैं नैगेटिविटी नूं पॉजिटिविटी के नाल रिप्लेस कर दियाँ। उन्होंने जिहड़े अथरू ने उन्होंने अथरू हट जान ते उन्होंने फेस ते स्माइल्स आ जान। हमेशा तुसीं देखो कि मेरा यही मोटिव हुंदा है। मैं अगे भी हमेशा ये कहनी हाँ कि डोनेट स्माइल्स जी, इट कोस्ट्स नथिंग बट इट कैन चेंज समवनस लाइफ। बिल्कुल। एंड इट इज़ चीपर दैन ब्लड। तुसीं ब्लड डोनेट करने वास्ते फटाफट जाते हो, पर स्माइल डोनेट करने वास्ते साडे कोल टाइम ही नहीं है, एक सैकेंड लगता।
ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਵਾਕਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟਚੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਹੇਟਰੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰੋਗੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਜੈਲਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਕਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਮੇਬੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ that is stepping stone to success, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਬਹਾਦੁਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਲਜਰ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇਲੀ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੇਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਆਈ ਐਮ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਿਖਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਮਾਈਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਨ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਭਾਣਾ ਤੁਹਾਨੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਲ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ ਬਸ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ, ਦੇਖੋ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਟੂ ਸੇ ਨੋ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਚਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਐਫ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਇਹ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੇਟਰਸ ਔਰ ਹੇਟਰ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਵਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ 100 ਚੋਂ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ 10 ਕੋ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟਰ ਕਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਆਗੇ ਜੀਤ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਿ ਡਰ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਜਾਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਫਿਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੁਕਣਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਪਏ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ, ਦੇਖੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਕੁਝ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖੇ। ਅਗਰ 100% ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋयले ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। कहते हैं ना, खुदा को ना पसंद थी तलखी जुबान में, इसलिए ना दी उसने हड्डी जुबान में। क्या बात है। कहते ये जुबान है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 15 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਟ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬੋਲੋਗੇ ਘੱਟ, ਸੁਣੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਨੇੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਗਾ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੋਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਐਡਮਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਮਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਬੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਜੋ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੋ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੂਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੜਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹਰਕਤ ਜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੋਨ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 100 ਸਾਲ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, है ना, साफ सुथरा और कोई मिलावट नहीं सी। वही अजकल की जिंदगी मिलावटी हो गई है, फेक हो गई है, हर चीज़ विच मिलावट है। तो उन्हां विचों फोन भी एक है, खुराकां भी देख लो मिलावटी। लाइफ ओरिजिनल रह ही नहीं गई है। मतलब ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਟਿਪ अगर लोग यूज़ करन दा, पर मैनू पता कि फोन के बिना गुजारा नहीं है, फोन नू यूज़ करना वाले एक नैसेसिटी बन गया जी जी। ये कि जेडे प्राइम आवर्स होंदे है ना, जेडे टाइम ते तुहानू लगदा है कि सिर च खुरक होण लग जांदे कि फोन मेरे हाथ च होवे, जिवें मॉर्निंग उठते ही तुसीं देखदे हो कि दुनिया बदल तां नहीं गई हालांकि दुनिया नहीं, कोई रूटीन गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए होंदे, वही सब दुनिया उद्दां ही चल रही होंदी है। अगर विसाखी है तो दुनिया भर दे विसाखी दे मैसेजेस है ना, होली है तो वही और रूटीन मैसेज, रूटीन वीडियोज़। कोशिश करो जेडे प्राइम आवर्स हैगे है मेगा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅੱਛਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਲੇਵ ਟੂ ਮਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਕੜੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਕੜੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਆਦਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਰੇ, ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ, ਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਓਵਰ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੋਰਨ 'ਚ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਥ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਕੀ ਦੇਖਣੀ, ਜੰਨਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਝਰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਈ ਗੋਡ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਖਿਲਾਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਿਲਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਸਮਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਰਾਡਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਪੀਸ ਆਫ, ਸਭ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੋਗੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ।
ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਲੋ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵੰਡਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਮੇਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਡਿਊਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਊਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਊਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੇਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀ ਓਰੀਜਨਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਬਣੋ, ਓਰੀਜਨਲ ਰਹੋ। ਕਦਰ ਓਰੀਜਨਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਗਈ। 50 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਅਕੇਲਾ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਤਾਰੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੀੜ ਨਾ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੋ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਗਲੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੋ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦਿਸ ਗਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਗਾ, ਜੋ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਟਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹਤਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ, LKK ਸਿੰਡਰੋਮ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲੇਵ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੇਗਾ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੱਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੱਢਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੀਅਰਸ ਐਂਡ ਜੈਲਸੀ ਐਂਡ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਲੀਡਸ ਟੂ, ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਏਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੀ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੀਓ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਮਾਈਲਸ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂਠੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਛ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।